रूस ने मिसकैलकुलेट भी किते ना किते कीता है। हालांकि इहदे कोई शक नहीं है कि रूस आलमोस्ट 5 गुणा ज़्यादा वड्डी पावरफुल आर्मी है उन्होंने कोल, गिणती के लिहाज नाल भी, इक्विपमेंट भी। यूक्रेन के कोल 2-2.5 लाख ट्रेनड आर्मी है और उन्होंने ईवन हुण कीव शहर दे विच अपने शहरीों नूं 38,000 के करीब गन्स भी जड़ियां ने वंड दित्तियां कि भाई लड़ो। इत्थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिन्हें खुद फौजी वर्दी पा लई, अपनी वाइफ बच्चों के नाल उत्थे है और अपने लोगों को कॉल दे रहा है कि उही जिवें मैं कहा भी 18,000 गन्स वंडियां गई हैं और उन्होंने कहा अपने लोगों को कि भी तुसीं अखीरले साह ते अखीरली गोली तक लड़ना है। यू हैड ए हार्ड बट ए करेजियस डे, तुसीं हिम्मत दे नाल रजिस्ट कीता, लड़े हो। वी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग द कैपिटल। 400 के करीब रूसी फौजी जड़े ने वो हुण तक मारे जा चुके ने। कोई माँ अपना पुत गवा रही है, कोई भैन अपना भरा गवा रही है, कोई पत्नी अपना पति गवा रही है, बच्चे अपना बाप गवा रहे हैं। यूक्रेनियन कैपिटल कीव दे विच बहुत ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है, बड़ी गह गच लड़ाई चल रही है और रशियन फोर्सिस ने जिहड़ा उहदे कीव दे नेड़े एयर बेस है उन्होंने कैप्चर कर लिया। हर तरह की हार्डशिप है, उत्तों भी बंब वरस रहे हैं, थले भी कोई जिहड़ी है सहूलत और कुछ नहीं है। लोग मैट्रोज़ के सबवेज़ दे विच जिन्होंने एज ए बंकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 2 दिन तो फुल स्केल अटैक चल रहा है। रूस के विच बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हुए ने रूस के इस हमले के खिलाफ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब वर्स। मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी हाँ कहंदियां प्रोग्राम सच्चे सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा नाल अफेयर सेंटर दे संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आउणा नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तबसरा जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 25 फरवरी 2022 14 फग्गन नानक शाही संमत 553 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲ ਫਾਲਕਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। और अज की स्पॉन्सरशिप बारे गल कर दीए कि अज की स्पॉन्सरशिप सानू मिली है टोरंटो तो वीर सिमरन सिंह जी होरां वालों। सो इन्हां ने सुनेहा दिता है कि अज नौजवानी विच उभार देखण लई साडे इंस्टीट्यूशन की घाट महसूस हो रही है और साडा ज़्यादा ध्यान ते समा एक दूजे की विरोधता करन अते होशियां गल्लां करन वाल ही लंघ जांदा है। सो असी सारे अदारियां नूं मजबूत करिए अते डोनेट करिए। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असी वीर सिमरन सिंह जी का तह दिल तो धन्नवाद करते हैं। तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 ते सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे जिस तरह कि यूक्रेन ਅਤੇ रूस का जिहड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड जिहड़ा वो छाया होया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव ते रूसी फौज वालों जिहड़ा हमला जारी है। सारा दिन जंग होंदी रही है ते दोवें पासियों कैजुअलिटीज़ जारी हैं। यूक्रेन के प्रेजिडेंट ने अपने लोगों नूं संबोधन करदिआं कहा कि अज रात बहुत खतरनाक ते भारी होवेगी पर
ਹਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਲਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਸਤਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਵਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਓ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇ ਫਰਿਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਲਾਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ 5.5-6 ਘੰਟੇ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਫਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਹੁਣ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 38,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਨਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲੜੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਕਟੇਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ
ਇਵੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੈਟੋ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1990 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸਿਰਫ 16 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 1999 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਾਰੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਇਹ ਨੈਟੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬੇਨੀਆ ਐਂਡ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਇਹ ਨੈਟੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ ਤੇ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਨੇਗਰੋ, ਨਾਰਥ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਔਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਐਲਬਾਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। 2017 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਨੈਟੋ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਟਾਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਥਲੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲਨੋਸਕੀ, ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਔਰ ਜ਼ੈਲਨੋਸਕੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਲਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਏਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਕਲੂ, ਔਰ ਇੰਨੀ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਾ ਲਰਚ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਬਕੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਸ ਮਸੂਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 18,000 ਗਨਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਵਰ ਮੇਨ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬਾਥ, ਇਹ ਜ਼ੈਲੈਨਸਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਨਸਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂ ਹੈਡ ਏ ਹਾਰਡ ਬਟ ਏ ਕਰੇਜੀਅਸ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੜੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਵਰ ਮੇਨ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ ਬਲੱਡ ਬਾਥ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦ ਐਨਮੀ ਹੈਜ਼ ਸਸਟੇਨਡ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਜੂਐਲਟੀਜ਼, ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਰ ਹੀਰੋਇਕਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਦਿਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ, ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਲੈਡੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਰੇ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪੁਤਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਏ ਬੈਂਡ ਆਫ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਐਂਡ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਔਰ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਵ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੋਨੀ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਲਾਰੂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਲਾਰੂਸ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜੂਗੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ। ਪੋਪ ਨੇ, ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵਰੀ ਵਾਰ ਲੀਵਸ ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਵਰਸ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਫੋਰ, ਕਿ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਿੰਗ ਇਟ ਏ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਕੈਪੀਟੂਲੇਸ਼ਨ, ਏ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਡਿਫੀਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਈਵਲ, ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਈਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਵਰੀ ਵਾਰ ਲੀਵਸ ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਵਰਸ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਫੋਰ, ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈ BBC ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੇਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਿਫਾਇੰਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਅਸੈਟ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ UK ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਟਰੂਪ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ 15 ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬਿਟ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਕਡ ਆਊਟ ਆਫ 2022 ਯੂਰੋਵਿਜ਼ਨ ਸੌਂਗ ਕੰਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟਾਪਡ ਫਰਮ ਹੋਸਟਿੰਗ F1 ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲਿੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ UN ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਊਟਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਬਲੌਕਸ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਹਾਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਪਾਈ। 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ UAE ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ 7-8 ਮੁਲਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਚੀਨ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਫਲੋ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਕਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਰ ਆਫ ਨਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਸ ਟੂ ਐਵੈਕੂਏਟ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਫਰੋਮ ਯੂਕਰੇਨ ਆਫਟਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਈਨਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਟੈਲਸ ਰਸ਼ੀਆ ਇਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਇਟਸ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ, ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਨੈਟੋ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਚਾਈਨਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟੋ ਕੁਆਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਖੁਦ ਉਸ ਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰਸ ਟੂ ਐਵੈਕੂਏਟ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਫਰੋਮ ਯੂਕਰੇਨ ਆਫਟਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੇਜਸ, ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਵਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਟਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬੰਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।